So dear students, yesterday we studied about genetic variation. Okay, so genetic variation the topic was over. Now second feature of this modern theory is nothing but natural selection. As we discuss about natural selection, so this principle is given by Darwin. Okay, so according to Darwin, natural selection is the main driving force behind the evolution. So natural selection ultimately gives an idea about survival of the fittest. Okay, so who will survive? See, the organism that is selected by nature will survive. Okay, so nature is the supreme power to decide to whom to survive. Okay, and to whom will become the fit for survival. That is nothing but natural selection is the process by which better adapted organisms grow and produce more number of offsprings in the population. So this brings about some of the evolutionary changes by favoring differential reproduction of genes. Okay, so here selection can be harmful as there can be mutation. Okay, see, natural selection can be harmful. Okay, so that means we can say, see, if the organism is selected with some changes, that means adaptation may occur, and that adaptation may get continued throughout the generations. Okay, so there can be possibility of having some harmful changes also. Okay, म्हणजे नॅचरल सिलेक्शन होताना हार्मफुल युजफुल असे दोन्ही चेंजेस होतील आणि हे चेंजेस इनहेरिट होतील. But natural selection encourage those genes or traits that assure highest degree of adaptive efficiency between population and its environment. म्हणजे नंतर डार्विन असं म्हणतोय की नॅचरल सिलेक्शन एनकरेज करतं कशाला? त्या जीन्सना. कोणत्या जीन्सना? ज्यांची हायेस्ट ॲफिनिटी टुवर्ड्स ॲडॅप्टेशन आहे. सी, बेसिकली आपण काय बघितलं तर नॅचरल सिलेक्शन होताना दोन्ही गोष्टी होतात, हार्मफुल चेंजेस ॲज वेल ॲज युजफुल चेंजेस. ठीक आहे, पण नंतर डार्विन असं म्हणतोय की नॅचरल सिलेक्शनमध्ये जे युजफुल चेंजेस आहेत तेच पुढे कॅरी ओव्हर केले जातात. ठीक आहे, याच्याकरता एक इंडस्ट्रियल मेलॅनिझमचं एक्झाम्पल आहे, तुम्हाला माहितीच आहे. येस, इन ग्रेट ब्रिटन व्हॉट हॅपन ड्यू टू इंडस्ट्रियलायझेशन, व्हाईट विंग मॉथ were more in number and than the black wing moth. Okay, see, before industrialization the bark was totally white. Okay, so white wing moth never be victim for their predators. म्हणजे काय तर इंडस्ट्रियलायझेशन व्हायच्या आधी ग्रेट ब्रिटनमध्ये पोल्युशन फ्री एन्व्हायरमेंट होतं आणि अशा पोल्युशन फ्री एन्व्हायरमेंटमध्ये जे व्हाईट विंग मॉथ होते ते ट्री ट्रंकवरती इझिली आयडेंटिफाय होत नव्हते त्यांच्या प्रेडेटर्सना. प्रेडेटर म्हणजे त्यांना खाणारे पक्षी किंवा इतर. ओके, सो व्हाईट विंग मॉथचा नंबर जास्त होता दॅन ब्लॅक विंग मॉथ. बट आफ्टर इंडस्ट्रियलायझेशन व्हॉट हॅपन? सी, ब्लॅक विंग मॉथ गेट इझिली कॅमोफ्लेज. Okay, camouflage means what? Color matching. Okay, after industrialization काय झालं? पोल्युशन स्टार्ट झालं, त्याच्यामुळे ट्री ट्रंक जी क्लिअर होती ती फेड व्हायला लागली, ब्लॅकिश व्हायला लागली, ग्रेइश व्हायला लागली. मग अशा ट्री ट्रंकवरती व्हाईट कलर मॉथ, विंग्स असणारे मॉथ इझिली आयडेंटिफाय व्हायला लागले. आधी इंडस्ट्रियलायझेशनच्या आधी काय होतं तर व्हाईटचा नंबर जास्त होता, ब्लॅकचा नंबर कमी होता, कारण ब्लॅक कलरचे मॉथ खाल्ले जायचे. आफ्टर इंडस्ट्रियलायझेशन काय झालं? ब्लॅक विंग मॉथ हे कॅमोफ्लेज झाले विथ द ट्री ट्रंक. त्याच्यामुळे कोण आता विक्टिम बनायला लागले? व्हाईट विंग कलर मॉथ. बरोबर आहे. मग आता हे जे व्हाईट मॉथ आहे, see, this change become an advantage to the black wing moth that camouflage well with the black tree trunks and their number increased while the white wing moth becomes victim to predator.
due to their number reduced. Thus, natural selection has resulted in the establishment of a phenotypic trait in changing the environmental conditions. Okay, this is all about natural selection. Next, we will proceed over the isolation. Okay. Now, see, isolation is the separation of the population of a particular species into smaller units, which prevents interbreeding between them. Okay. मग आयसोलेशन कुठल्या कुठल्या प्रकारचं असू शकतं? सो आयसोलेशन कॅन बी जॉग्राफिकल आयसोलेशन. ओके, म्हणजे मेनलँड पासून ती स्पेसिफिक स्पीशीज ही खूप दूरवर गेली आहे आणि तिथे काही जॉग्राफिकल बॅरियर्स आहेत, लाईक रिव्हर, ओके, ऑर माउंटन. सो ओरिजिनल पॉप्युलेशनपेक्षा जे डिवायडेड आहेत स्मॉल ग्रुप्समध्ये ड्यू टू बॅरियर्स लाईक रिव्हर, ओशन, माउंटन, ग्लॅशियर. ओके, अँड हेन्स दे आर प्रिव्हेंटेड बाय इंटरब्रीडिंग. त्याला म्हणायचं जॉग्राफिकल आयसोलेशन. And yes, geographical isolation ultimately gives rise to speciation. The best example I explained in the previous video, that is Darwin's finches, okay, found on Galapagos Island. Next is reproductive isolation. Yes, you can recall the phenomenon of dichogamy. Okay, that means the measures that are incompatibility, okay, of stigma in case of reproduction in plants. बरोबर आहे. प्लांट्समध्ये आपण बघितलं होतं काही गोष्टी, सिनगायनी, देन येस सिनॅन्ड्री, बरोबर आहे, प्रोटॅन्ड्री, ओके, प्रोटोगायनी, या ज्या काही कंडिशन्स बघितलेल्या ज्याच्यात सेल्फ पॉलिनेशन प्रिव्हेंट केलं जातं. तसंच रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशनमध्ये रिप्रोडक्शन प्रिव्हेंट केलं जातं. ठीक आहे. मग आता पहिला टाईप आहे रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशनमधला प्रीमेटिंग. ओके, बिफोर फर्टिलायझेशन, हॅबिटॅट आयसोलेशन. हॅबिटॅट आयसोलेशनमध्ये सी पहिलं आपण प्रीमेटिंग बघतोय, म्हणजे जायगोट तयार होतच नाही. हॅबिटॅट आयसोलेशनमध्ये आपल्याला काय दिसतं, तर मेंबर्स ऑफ ए लिव्हिंग पॉप्युलेशन in the same geographic region but occupy separate habitats so that potential mates do not meet due to some different habitat is the smallest unit of ecosystem. Okay, habitat isolation मुळे mating होत नाही. नंतर seasonal isolation मध्ये sexual maturity ही वेगवेगळ्या सीझन्सला अटेंड केली जाते म्हणून मेटिंग होत नाही. नंतर इथोलॉजिकल आयसोलेशनमध्ये काय होतं, सम ऑफ द बिहेवियरल पॅटर्न्स ऑफ मेटिंग आर डिफरंट. ओके, सो इट प्रिव्हेंट्स रिप्रोडक्शन, मेटिंग, दॅट इज फर्टिलायझेशन. मेकॅनिकल आयसोलेशनमध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आर डिफरंट. ओके, सो मेटिंग गेट प्रिव्हेंटेड. नाव इन केस ऑफ पोस्ट मेटिंग, दीज आर ऑल सी प्रीमेटिंगमध्ये हॅबिटॅट आयसोलेशन, सीझनल आयसोलेशन, इकोलॉजिकल आयसोलेशन, मेकॅनिकल आयसोलेशन. आणि पोस्ट मेटिंगमध्ये म्हणजे मेटिंग झालं आहे, ओके, बट रिप्रोडक्शन इज नॉट कन्व्हेड प्रॉपरली. त्याच्यात गमेट मॉर्टॅलिटी, जायगोट मॉर्टॅलिटी, हायब्रिड स्टेबिलिटी. ओके, सो आता फर्स्ट बघूया गमेट मॉर्टॅलिटी. मॉर्टॅलिटी म्हणजे अल्टिमेटली डेथ. गमेट्स हॅव अ लिमिटेड लाईफ स्पॅन. ओके, गमेट्स प्रोड्यूस झाले but due to some reasons gamete get died before mating, before fertilization. Okay, म्हणजे gametes does not see union of gametes does not occur due to the lifespan. Gametes are produced, okay, but they get died before union, that is gamete mortality. Mortality म्हणजे death. Okay, zygote mortality म्हणजे फर्टिलायझेशन झालं आहे, युनियन सिंगॅमी ऑफ गामेट्स झालेलं आहे. ओके, जायगोट तयार झालं आहे पण जायगोट डेड होतं. ओके, जायगोट डाईज बिफोर इम्प्लांटेशन. ओके, म्हणजे जायगोट मॉर्टॅलिटी. आणि हायब्रिड स्टॅबिलिटी मीन्स वॉट, हायब्रिड डेव्हलप झाले बट दे आर फेल्युअर टू प्रोड्यूस गामेट्स. ओके, गामेटोजेनेसिस होऊ शकत नाही. वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल of intergeneric hybrid, that is mule, which is sterile. Okay,
So these are the reasons, okay? Genetic variation, natural selection and isolation. So these are the basic reasons for speciation. Okay, we were discussing about speciation or basic principles of the modern synthetic theory of evolution. Okay, so these are the basic principles of modern synthetic theory of evolution. First, genetic variation, natural selection, isolation. Okay, so here we completed this modern synthetic theory of evolution.